चल भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वबिस्सनद मुत्तसिल बिल्ला इला इमाम अल-हुम्मा वल-हाफिज़ वल-हुज्जा अमीरुल मुमिनीन फिल हदीस मुहम्मद इब्न इस्माईल इब्न इब्राहीम इब्न al-मुग़ीरा इब्न वर्दिस वल-जु'फ़ी al-बुख़ारी रहमहुल्लाहु तआला। बाबुल क़िसास यौम अल-क़ियामा। वहिय अल-हाक़्क़तु लिअन्न फ़ीहा तवाम व हवक़ अल-उमूर। अल-हुक़्क़तु वल-हाक़्क़तु वाहिद वल-क़ारिअतु वल-ग़ाशियतु वस-साख़तु वत-तग़ाबुनु ग़ब्नु अहलिल जन्नति अहलन नार। حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثني شقيق سمعت عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم اول ما يقضى بين الناس بالدماء। यानी अहकामात में से जो सबसे पहले सवाल किया जाएगा वो दिमाग के मुताल्लिक़ किया जाएगा। इस वजह से ये हुकूकुल इबाद में दाखिल है। मुख्तलिफ़ चीज़ों के मुताल्लिक़ जिक्र किया गया। सबसे पहला सवाल किया जाएगा वो नमाज के मुताल्लिक़ सवाल किया जाएगा। तो उसका जवाब ये कि हर किस्म की नौइयतें अलग अलग होगी। हुकूकुल्लाह में नमाज के मुतालिक, हुकूकुल इबाद में दिमाग के मुतालिक। जी حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن سعيد المقبوري عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كانت عنده مظلمه لاخيه فليتحلله منها فانه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل ان يؤخذ لاخيه من حسناته فان لم تكن له حسنات اخرى من سيئات اخيه فطرحت عليه। मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इसमें हुकूकुल इबाद के मुतालिक बताया कि एक दूसरे के जो हुकूक हैं उसका एहतराम करो। कहीं ऐसा ना हो कि उसको अदा किए बगैर चले जाओ तो वहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ हुकूक की अदायगी होगी। वहाँ सोना चांदी या पैसा वगैरह नहीं होगा। इस वजह से तुम्हारी नेकियाँ ली जाएगी और जब नेकियाँ ख़त्म हो जाएगी तो फिर सामने वाले के जो हुकूक हैं उन हुकूक के एवज़ में उनका गुनाह तुम्हारे ऊपर लादा जाएगा और उस गुनाह की वजह से तुम दूसरे की किए हुए गुनाह की वजह से तुम जहन्नम में जाओगे। जी حدثنا الصدوق بن محمد قال حدثنا يزيد بن زرعين ونزعنا ما في صدورهم من غل قال حدثنا سعيد عن قتادة عن ابي المتوكل الناجي ان ابا سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار। जन्नत और नार के दरमियान में एक पुल होगा। उस पुल के ऊपर सबको रोक दिया जाएगा और अल्लाह जल्ल जलालहू व अमन वालों कहेंगे कि मेरे हुकूक की तो मुझे ज़रूरत नहीं है। तुमने मेरी नमाज नहीं पढ़ी, कोई हरज की बात नहीं। रोज़ा नहीं रखा, कोई हरज की बात नहीं। तुम्हारे रोज़ा रखने से या तुम्हारे नमाज़ पढ़ने से मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं था। इस वजह से मैं मेरा हुकूक को माफ़ करता हूँ। लेकिन तुम्हारे आपस के जो हुकूक हैं उस हुकूक का तुम खुद निमट लो, फिर उसके बाद तुमको जन्नत में दाखिला होगा और फिर उस सूरत में वहाँ पर सबको हुकूक अदा किए जाएंगे। जी فيقتص ببعضهم من بعض المظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة فوالذي نفس محمد بيده لا أحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كانت في الدنيا। यानी जिस तरीके से तुम दुनिया में अपने घर को पहचानते हो और अपने घर को जानते हो, इसी तरीके से जन्नत में जो तुम्हारा मकाम होगा अल्लाह तबारक व तआला उसकी मारिफत तुम्हारे दिल में पैदा कर देगा और हर एक आदमी अपने ही घर में दाखिल होगा। जी अगर किसी के हिसाब में पूछा गया कि ये क्यों किया तो फिर उस सूरत में वो अज़ाब में मुब्तला हो जाएगा। हिसाब किताब करना उसके लिए भारी पड़ जाएगा। जी حدثنا عبيد الله بن موسى عن عثمان بن الاسود عن ابن ابي هريره عن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نوقش الحساب عذب قالت قلت اليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا قال ذلك العرض। यानी कुरान हज़रत आयशा ने सवाल किया तो उसके जवाब में बताया कि वो तो अल्लाह के सामने पेश किया जाएगा। ठीक है आगे चलो, ठीक है आगे चलो, ये मतलब है उसमें। लेकिन ये है कि ये कहाँ से लाए या ये क्यों किया तो उस वक्त में फिर जवाब देना भारी पड़ जाएगा। जी حدثني عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن عثمان بن الاسود قال سمعت ابن ابي مليكه سمعت عائشه رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مثله وتابعه ابن جرير ومحمد بن مسلم وايوب وصالح بن رستم عن ابن ابي هريره عن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا روح بن عباده قال حدثنا حاتم بن ابي صغيره قال حدثنا عبد الله بن ابي مليكه قال حدثني القاسم بن محمد قال حدثتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. فقلت يا رسول الله أليس قد قال الله فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك الأرض وليس أحد منا يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتاده عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثني محمد بن معمر قال حدثنا روح بن عباده قال حدثنا سعيد بن قتاده قال حدثنا انس بن مالك رضي الله عنه ان نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول
يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له أرأيت لو كان لك ملك الأرض ذهبا أكنت काफिर को बुलाया जाएगा और कहा जाएगा कि क्या ख्याल है तुम्हारा, पूरी दुनिया भरकर अगर सोना हो और वो तुझे ये कहा जाए कि उतना सोना तुम दे दो, तुमको अजाब से छुटकारा दे दिया जाएगा, तुम उतना सोना देने पर राज़ी हो जाओगे? कहा कि बिल्कुल राज़ी हो जाऊंगा। कहा कि ये तो सोना तो बहुत महंगी चीज़ है, हमने तो उससे कम चीज़ का तुमसे मुतालबा किया था कि अल्लाह के वहदानियत का इकरार करो, तुमने वो नहीं किया। जी। فيقول نعم فيقال له قد كنت سئلت ما هو أيسر من ذلك. حدثنا عمر بن حسين قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني خيثمة عن أبي بن حاتم رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان ثم ينظر فلا يرى شيئا قدامه ثم ينظر بين يديه فتستقبله النار فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة. قال الأعمش حدثني عمرو عن خيثمة عن أبي بن حاتم رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ثم أعرض وأشاح ثم قال اتقوا النار ثم أعرض وأشاح ثلاثا حتى ظننا أنه سينظر إليها ثم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة. باب يدخل الجنة 70,000 بغير حساب. حدثنا عمران بن ميسر قال حدثنا ابن خضير قال حدثنا حسين حدثني أسيد بن زيد قال حدثنا هشام عن حسين قال كنت عند سعيد بن جبير فقال حدثني ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم فأخذ النبي يمر معه الأمة والنبي معه نفر والنبي معه العشرة والنبي معه 5 والنبي يمر وحده ونظرت فإذا سواد كبير قلت يا جبرائيل هؤلاء أمتي قال لا ولكن انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد كبير هؤلاء أمتي وهؤلاء 70,000 قدامهم لا حساب عليهم ولا عذاب. قلت ولما؟ قال كانوا لا يكتمون ولا يسترقون ولا يتطيرون ولا على ربهم يتوكلون. فقام إليه عكاشة بن محصن فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم قال اللهم اجعله منهم. ثم قام إليه رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم فقال سبقك بها عكاشة. حدثنا معاذ بن اسد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب ان ابا هريره رضي الله عنه حدثه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدخل الجنه من امتي زمره وهم 70,000 تضيء وجوههم اضاءه القمر ليله البدر. قال ابو هريره فقام عكاشه بن محسن الاسدي يرفع نمره عليه فقال يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني منهم فقال اللهم اجعله منهم. ثم قام رجل من الانصار فقال يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني منهم فقال سبقك عكاشه. حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا ابو غسان قال حدثني ابو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلن الجنه من امتي 70,000 او 700,000 شكا في احدهما متماسكين آخذ بعضهم ببعض حتى यानी हर एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए होंगे और सब के सब एक ही वक्त में एक ही हालत में जन्नत में दाखिल होंगे। इससे अंदाज़ा लगाओ कि जन्नत का दरवाज़ा कितना बड़ा होगा। जी। حتى يدخل أولهم وآخرهم الجنة ووجوههم على ضوء القمر ليلة البدر. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح قال حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ثم يقوم مؤذن بينهم يا أهل النار لا موت ويا أهل الجنة لا موت خلود. حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعبة قال حدثنا ابو زناد عن الحارث عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقال لاهل الجنه يا اهل الجنه خلود لا موت ولاهل النار يا اهل النار خلود لا موت. باب صفه الجنه والنار. وقال ابو سعيد رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اول طعام ياكله اهل الجنه زياده كبد الحوت عدن خلد عدنت بارض اقمت ومنه المعدن وفي معدن صدق في منبت صدق. حدثنا عثمان بن الهيثم قال حدثنا عوف عن ابي رجاء عن عمران بن حسين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اطلعت في الجنه فرايت اكثر اهلها الفقراء واطلعت في النار فرايت اكثر اهلها النساء. حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا سليمان التيمي وعن ابي عثمان عن اسامه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قمت على باب الجنه فكان عامه من دخلها المساكين واصحاب الجد محبوسون غير ان اصحاب النار قد امر بهم الى النار وقمت على باب النار فاذا عامه من دخلها النساء. حدثنا معاذ بن اسد قال حدثنا عبد الله قال اخبرنا عمر بن محمد بن زيد عن ابيه انه حدثه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صار اهل الجنه الى الجنه واهل النار الى النار جيء بالموت حتى يجعل بين الجنه والنار ثم يذبح ثم ينادي مناد يا اهل الجنه لا موت ويا اهل النار لا موت فيزداد اهل الجنه فرحا الى فرحهم ويزداد اهل النار حزنا الى حزنهم. حدثنا معاذ بن اسد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا علي بن انس عن زيد بن اسلم عن ابي بن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يقول لاهل الجنه يا اهل الجنه يقولون لبيك ربنا وسعديك فيقول هل رضيتم فيقولون وما لنا لا نرضى وقد اعطيتنا ما لم تؤت احدا من خلقك فيقول فانا اعطيكم افضل من ذلك قالوا يا ربي واي شيء افضل من ذلك فيقول احل عليكم رضواني فلا اسقط عليكم بعده ابدا. حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا معاذ بن عمرو قال حدثنا ابو اسحاق عن
حميد قال سمعت انس رضي الله عنه يقول اصيب حارثة يوم بدر وهو غلام فجاءت امه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله قد عرفت منزلة حارثة مني فاني اكن في الجنة اصبر واحتسب وان تكن اخرى ترى ما اصنع فقال ويحك او قال اوه بنتي او جنة واحدة هي انها جنان كثيرة وانه في جنة الفردوس. حدثنا معاذ بن اسد قال اخبرنا الفضل بن موسى قال اخبرنا الفضيل عن ابي حازم عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين منكبي الكافر مسيره 3 ايام للراكب المسرع. وقال اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا المغيرة بن سلمة قال حدثنا وهيب عن ابي حازم इस वजह से कि काफिरों को जहन्नम में डाला जाएगा, अज़ाब में डाला जाएगा तो मोटे होंगे. मोटा लकड़ा जो है उसको अगर आग में डालो तो जलने में देर लगती है और पतला डालो तो फौरन जल जाता है. इस वजह से इन काफिरों के मोटे बदन जो है वो भी अल्लाह तबारक व तआला मोटे मोटे कर देगा. जी عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. قال ابو حازم حدثت به النعمان بن ابي عياش فقال حدثني ابو سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان في الجنة شجرة يسير الراكب الجواد المدمر السريع 100 عام ما يقطعها. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن ابي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخلن الجنة من امتي 70 او 700 الف. لا يدري ابو حازم ايما قال متماسكون اخذ بعضهم بعضا لا يدخل اولهم حتى يدخل اخرهم وجوههم على سورة القمر ليلة القدر. عبد الله بن مسعود قال عبد العزيز عن ابيه عن سهل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اهل الجنة لا يتراءون الغرف في الجنة كما تراءون الكوكب في السماء. यानी जन्नत में एक दूसरे जैसे यहाँ से बैठे हुए हम एक तारे को आसमान पर देख लेते हैं, इसी तरीके से जन्नत में एक दूसरे की पहचान रहेगी और ताल्लुक रहेगा. जी قال ابي فحدث النعمان بن عياش فقال اشهد لسمعت ابا سعيد يحدث ويزيد فيه كما ترون الكوكب الغارب في الافق الشرقي والغربي. حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن ابي ابراهيم الجوني قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله لاهون اهل النار عذابا يوم القيامه لو ان لك ما في الارض من شيء اكنت تفتدي به فيقول نعم فيقول اردت منك اهون من هذا وانت في صلب ادم الا تشرك به شيئا فابيته الا ان تشرك به. حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حبان عن عمرو عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار بالشفاعه كانهم التعارير. قلت ما التعارير؟ قال الضغابيس. وكان قد سقط فمه فقلت لعمرو بن دينار ابا محمد سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يخرج بالشفاعه من النار؟ قال نعم. حدثنا عبد بن خالد قال حدثنا حمام بن قتادة قال حدثنا انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج قوم من النار بعدما مسهم منها سبع ويدخلون الجنة فيسميهم اهل الجنة الجهنميين. حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن ابيه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل اهل الجنة الجنة واهل النار النار يقول الله من كان في قلبه مثقال حبة خردل من ايمان فاخرجوه فيخرجون وقد امتحشوا وعادوا حمما यानी सब जलकर कोयला हो गए होंगे. فيلقون في نهر الحياة ويموتون كما تموت الحبة في حميل السيل. बारिश के पानी में जिस तरीके से दाना उग जाता है इस तरीके से उग जाएंगे. أو قال حمية السيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألم تروا أنها تموت في صفراء مرتوية. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق قال سمعت النعمان رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل يوضع في أخمص قدميه جمرة يغلي منها دماغه. حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان اهون اهل النار عذابا يوم القيامه رجل على اخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل للقمقم. حدثنا سليمان بن محرم قال حدثنا شعبة عن عمرو عن خيثمة عن عدي بن حاتم رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر النار فاشح بوجهه وتعوذ منها ثم ذكر النار فاشح بوجهه وتعوذ منها ثم قال اتقوا النار ولو بشق تمره فمن لم يجد فبكلمة طيبة. حدثنا ابراهيم بن حمزة قال حدثنا ابن حازم والدراوردي عن يزيد عن عبد الله بن خطاب عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر عنده عمه ابو طالب فقال لعله تنفعه شفاعته يوم القيامه فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه تغلي منه ام دماغه. حدثنا مسدد قال اخبرنا ابو عوانة قتادة عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله الناس يوم القيامة فيقولون لو استشفعنا على ربنا حتى يريحنا من مكاننا فيأتون آدم فيقولون انت الذي خلقك الله بيده
ونفخ فيك بروحه وأمر الملائكة فسجدوا لك فاشفع لنا عند ربنا فيقول لست هناكم ويذكر خطيئته جئت نوحا أول رسول بعثه الله فيأتونه فيقول لست هناكم ويذكر خطيئته جئت إبراهيم الذي اتخذه الله خليلا فيأتونه فيقول لست هناكم ويذكر خطيئته جئت موسى الذي كلمه الله فيأتونه فيقول لست هناكم فيذكر خطيئته جئت عيسى فيأتونه فيقول لست هناكم جئت محمدا صلى الله عليه وسلم فقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فيأتوني فأستأذن على ربي فإذا رأيته وقعت ساجدا فيدعوني ما شاء الله ثم يقال لي ارفع رأسك فسل تعطى وقل تسمع واشفع تشفع فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمني ثم أشفع فيحط لي حدا ثم أخرجه من النار فأدخلهم الجنة ثم أعود فأقول ساجدا مثله في الثالثة أو قال الرابعة حتى ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن. وكان قتادة يقول عند هذا أي وجب عليهم الخلود. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن الحسن بن ذكوان قال حدثنا أبو رجاء قال حدثني عمران بن حسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج قوم من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم فيدخلون الجنة ويسمون الجهنميين. حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حبيب عن أنس رضي الله عنه أن أم حارثة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد هلك حارث يوم بدر أصابه سهم غرب فقال يا رسول الله قد علمت موقع حارثة من قلبي فإن كان في الجنة لم أبكي عليه وإلا سوف ترى ما أصنع. فقال لها بنتي أو جنة واحدة هي أم جنان كثيرة وإنه لفي الفردوس الأعلى. وقال غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها ولقاب قوسي أحدكم أو موضع قدره من الجنة خير من الدنيا وما فيها ولو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت إلى الأرض لأضاءت. अगर जन्नत की औरत सिर्फ क्या है चेहरा ही खोल कर देख ले दुनिया में तो दुनिया में रोशनी हो जाए. ولا ملأت ما بينهما ريحا ولا नसीबुहा वला नसीबुहा यानी सर पे बांधने का जो कपड़ा है يعني الخمار خير من الدنيا وما فيها. حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو سنان عن الأعرج عن ابي هريره رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل احد الجنه الا ولي مقعده من النار لو اساء ليزداد شكرا ولا يدخل النار احد الا ولي مقعده من الجنه لو احسن ليكون عليه حسرا. حدثنا قتيبة قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن ابي यानी हर एक आदमी का अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत में एक जगह मुकर्रर कर रखी है और जहन्नम में एक जगह मुकर्रर कर रखी है. यानी टेम्पर वाली बुकिंग दोनों जगह पर है. अब जैसा अमल करेगा उस अमल के एतबार से वो कन्फर्म हो जाएगी. जी حدثنا قتيبة قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن ابي عمرو عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قلت يا رسول الله من اسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة فقال لقد ظننت يا ابا هريرة الا يسالني احد عن هذا الحديث اول منك لما رايت من حرصك على الحديث اسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا اله الا الله خالصا من قبل نفسه. حدثني عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن ابراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اني لاعلم اخر اهل النار خروجا منها واخر اهل الجنة دخولا. رجل يخرج من النار حبوا فيقول الله له اذهب فادخل الجنة فياتيها فيخيل اليه انها ملأى فيرجع فيقول يا ربي وجدتها ملأى فيقول اذهب فادخل الجنة فياتيها فيخيل اليه انها ملأى فيقول يا ربي وجدتها ملأى فيقول اذهب فادخل الجنة فان لك مثل الدنيا وعشرة امثالها او قال ان لك مثل 10 أمثال الدنيا فيقول تسخر مني أو قال تضحك مني وأنت الملك. فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نوازله وكان يقال ذاك أدنى أهل الجنة منزلة. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن العباس رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم هل نفعت أبا طالب بشيء باب الصراط جسر جهنم पुल सिरात. حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعبة بن زهري قال اخبرني سعيد وعطاء بن يزيد ان ابا هريره رضي الله عنه اخبرهما حدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن ابي بن يزيد الليثي عن ابي هريره رضي الله عنه قال ناس يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامه قال هل تضارون في شمس ليس دونها سحاب قالوا لا يا رسول الله قال जिस तरीके से बादल न हो और चांद और सूरज को हम आसानी के साथ देख सकते हैं इस तरीके से अल्लाह जल्ल जलालहू व अमन वालों की रुयत बहुत ही आसानी के साथ होगी. قال هل تضارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب قالوا لا يا رسول الله قال فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك يجمع الله الناس فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه فيتبع من كان يعبد الشمس ويتبع من كان يعبد القمر ويتبع من كان يعبد الطواغيت وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها فيأتيهم الله في غير السورة التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون نعوذ بالله منك هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا أتانا ربنا عرفناه فيأتيهم الله في السورة التي يعرفون فيقول أنا ربكم
فيقولون أنت ربنا فيتبعونه ويضرب جسر جهنم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكون أول من يجيز ودعاء الرسل يومئذ اللهم سلم سلم وبه كذاليب مثل شوك السعدان أما رأيتم شوك السعدان؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال فإنها مثل شوك السعدان غير أنها لا يعلم قدر عظامها إلا الله فتخطف الناس بأعمالهم منهم الموبق بعمله ومنهم المخردل ثم ينجو حتى إذا فرغ الله من القضاء بين عباده وأراد أن يخرج من النار من أراد أن يخرجه ممن كان يشهد أن لا إله إلا الله أمر الملائكة أن يخرجوهم فيعرفونه بعلامة آثار السجود. यानी जो लोग मुसलमान होंगे उनको गुनाह की वजह से जहन्नम में जलना पड़ेगा। अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम में कोई कहेगा कि ये बंदा नमाज़ पढ़ता था और नमाज़ पढ़ने में ये आज़ा इस्तेमाल होते थे, 7 आज़ा इस्तेमाल होते थे। नमाज के सजदे के जो आज़ा है उसके ऊपर आग का बिल्कुल असर नहीं होना चाहिए। इस वजह से वो पूरा इंसान जल जाएगा, लेकिन 2 कदम, 2 हाथ, 2 घुटने और पेशानी बिल्कुल क्या है महफूज रहेगी। وحرم الله على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود فيخرجونهم قد امتحشوا فيصب عليهم ماء ويقال له ماء الحياة فينبتون نبات الحبة في حميل السيل ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار فيقول يا ربي قد نشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها فاصرف وجهي عن النار فلا يزال يدعو الله فيقول لعلك إن أعطيتك أن تسألني غيره فيقول لا وعزتك لا أسألك غيره فيصرف وجهه عن النار ثم يقول بعد ذلك يا ربي قربني إلى باب الجنة فيقول أليس قد زعمت أن لا تسألني غيره ويلك يا ابن آدم ما أقدر فلا يزال يدعو فيقول لعلي إن أعطيتك ذلك تسألني غيره فيقول لا وعزتك لا أسألك غيره فيعطي الله من عهود ومواثيق أن لا يسأله غيره فيقربه إلى باب الجنة فإذا رأى ما فيها سكن ما شاء الله أن يسكت ثم يقول يا ربي أدخلني الجنة فيقول أوليس قد زعمت أن لا تسألني غيره ويلك يا ابن آدم ما أقدرك فيقول يا ربي لا تجعلني أشقى خلقك فلا يزال يدعو حتى يضحك فإذا ضحك منه أذن له بالدخول فيها فإذا دخل فيها قيل له تمنى من كذا فيتمنى ثم يقال له تمنى من كذا فيتمنى حتى تنقطع به الأماني فيقول له هذا لك ومثله معه. قال أبو هريرة رضي الله عنه وذلك الرجل آخر أهل الجنة دخولا. قال أبو سعيد الخدري جالس مع أبي هريرة رضي الله عنه لا يغير عليه شيئا من حديثه حتى انتهى إلى قوله هذا لك ومثله معه. قال أبو سعيد رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا لك وعشرة أمثاله. قال أبو هريرة حفظت مثله معه. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الحوض. باب قول الله إنا أعطيناك الكوثر. وقال عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اصبروا حتى تلقوني على الحوض. حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا ابو عوانة عن سليمان عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انا فرطكم على الحوض. حدثني عمرو بن علي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن المغيرة قال سمعت ابا وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انا فرطكم على الحوض ولا يرفع عنا رجال منكم ثم لا يقتل دوني فأقول يا ربي أصحابي यानी बाद लोग मेरे पास आएंगे हौज़ कौसर पर पानी पीने के लिए। मैं भी चाहूँगा कि वो आए, लेकिन फरिश्ते उसको रोक देंगे और उसको वहाँ से निकाल देंगे। فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك. تابعه عاصم عن أبي وائل وقال حسين عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال امامكم حوضي كما بين جراء واذرع. حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا هشام قال اخبرنا ابو بشر وعطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال الكوثر الخير الكثير الذي اعطاه الله اياه. قال ابو بشر قلت لسعيد انه ناس يزعمون انهم نار في الجنه فقال سعيد رضي الله عنه النار الذي في الجنه من الخير الذي اعطاه الله اياه. حدثنا سعيد بن ابي مريم قال اخبرنا نافع بن عمر عن ابن ابي مليكه قال قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم حوضي مسيره شهر ماؤه ابيض من اللبن وريحه اطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء من يشرب منها فلا يظمأ ابدا. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني ابن وهب عن يونس قال ابن شهاب حدثني انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان قدر حوضي كما بين ايلة وصنعاء من اليمن وان فيه من الاباريق كعدد نجوم السماء. حدثنا ابو الوليد قال حدثنا همام قتادة عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا خطبة بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما انا اسير في الجنة اذا انا بنهر حافته ضباب الدر المجوف قلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر الذي اعطاك ربك فاذا طيبه او قال طيبه نصف انفر شكه مسلم. حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا مهيب قال حدثنا عبد العزيز عن انس رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلدن علي ناس من اصحاب الحوض حتى عرفتهم اختلجوا دوني فاقول اصحابي فيقول لا تدري ما احدث بعدك.
حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا محمد بن مطرف قال حدثني ابو حازم عن سالم بن سعد رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم انا فرطكم على الحوض من مر علي شربا ومن شرب لم يظمأ ابدا لا يريدن علي اقوام اعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم. قال ابو حازم فسمعني النعمان بن ابي عياش فقال هكذا سمعت بن سعد فقلت نعم فقال اشهد على ابي سعيد الخدري رضي الله عنه لا سمعته وهو يزيد فيها فاقول انه مني فيقال انك لا تدري ما احدث بعدك ما احدثوا إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول سحقا سوقا لمن غير بعدي. وقال ابن عباس رضي الله عنهما سحقا بعدا سحيق بعيد سحقه وأسحقه أبعده. وقال أحمد بن شبيب بن سعيد الحبطي حدثنا أبي عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يرد علي يوم القيامة رهط من أصحابي فيحلقون عن الحوض فأقول يا رب أصحابي فيقول إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرة. وقال شعيب عن الزهري كان أبو هريرة رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم ويوجد له. وقال وقيل فيحلقون. وقال الزبيدي عن الزهري عن محمد بن علي عن عبد الله بن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عمرو بن سلمة قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب انه كان يحدث عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يرد علي الحوض رجال من اصحابي فيحلقون عنه فاقول يا رب اصحابي فيقول انك لا علم لك بما احدثوا بعدك انهم ارتدوا على ادبارهم القهقرة. حدثنا ابراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا محمود بن قرية قال حدثنا ابي قال حدثني هلال عن عطاء بن يسار عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين انا قائم اذا زمرة حتى اذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال هلما فقلت اين؟ قال الى النار والله. قلت وما شانهم؟ قال انهم ارتدوا بعدك على ادبارهم القهقرة ثم اذا زمرة حتى اذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال هلما. قلت اين؟ قال الى النار والله. قلت وما شانهم؟ قال انهم ارتدوا على ادبارهم القهقرة فلا اراه يخلص فيهم الا مثل امل النعم. حدثنا ابراهيم بن منذر قال حدثنا انس بن عياد عن عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روض من رياض الجنه ومنبري على الحوض. حدثنا عبدان قال اخبرنا ابي عن شعبة عن عبد الملك قال سمعت جندبا رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول انا فرطكم على الحوض. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد عن ابي الخير عن عقبة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على اهل الرجل صلاته على الميت ثم انصرف على المنبر فقال اني فرط لكم وانا شهيد عليكم. فرط कहते आगे जाने वाले को. وانا شهيد عليكم واني والله لا انظر الى حوزي الان واني اعطيت مفاتيح خزائن الارض او قال مفاتيح الارض واني والله ما اخاف عليكم ان تشركوا بعدي ولكني اخاف عليكم التنافس فيها. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن معبد بن خالد سمع حارثة بن وهب رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحوض فقال كما بين المدينة وصنعاء. وزاد ابن ابي عدي عن شعبة عن معبد بن خالد عن حارثة رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال حوضه ما بين صنعاء والمدينة. فقال له المستورد ألم تسمعه؟ قال الأواني. قال لا. قال المستورد ترى فيه الآنية مثل الكواكب. حدثنا سعيد بن ابي مريم عن نافع بن عمر عن ابي هريره عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم اني على الحوض حتى انظر من يريد علي منكم وسيؤخذ ناس دوني فاقول يا ربي مني ومن امتي فيقال هل شعرت ما عملوا بعدك؟ والله ما برحوا يرجعون على اعقابهم. فكان ابن ابي هريره يقول اللهم انا نعوذ بك ان نرجع على اعقابنا او نفتن عن ديننا. قال ابو عبد الله على اعقابكم تنكسون ترجعون على الاقيم. كتاب القدر. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا ابو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة قال انبأني سليمان الاعمش قال سمعت زيد بن وهب عن عبد الله رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصى قدر माने तकदीर पर भी ईमान लाना ज़रूरी है. अल्लाह तबारक व तआला ने जो कुछ हमारी तकदीर में लिख रखा है वही होता है. जी. حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق ان احدكم يجمع في بطن امه 40 يوما ثم علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله ملكا فيؤمر باربع برزقه واجله وشقي او سعيد فوالله ان احدكم او قال الرجل لا يعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها غير ذراع او ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنه فيدخلها وان الرجل لا يعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها غير ذراع او قال ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها. قال ابو عبد الله قال ادم الا ذراع.
حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن عبيد الله بن ابي بكر بن انس عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكل الله بالرحم ملكا فيقول اي ربي نطفه اي ربي علقه اي ربي यानी रहम पर अल्लाह तबारक व तआला ने एक फरिश्ते को मुकर्रर कर रखा है। मर्द औरत जब जिमा करता है और मनी निकलती है तो उसके बाद वो अल्लाह ताला से पूछता है कि इस मनी से बच्चा पैदा करना मकसूद है या नहीं। अगर अल्लाह ताला की तरफ से होता है कि नहीं तो वो मनी निकाल दी जाती है, निकल जाती है। और अगर कहे हाँ तो फिर वो मनी जो है एग्स में दाखिल हो जाती है और बच्चे की तब पैदाइश शुरू हो जाती है। فإذا أراد الله أن يقضي خلقها قال يا ربي أذكر أم أنثى أشقي أم سعيد فما الرزق فما الأجل فيكتب كذلك في بطن أمه. باب جف القلم على علم الله وقوله وأضله الله على علم. وقال أبو هريرة رضي الله عنه قال لي النبي صلى الله عليه وسلم جف القلم بما أنت لاقٍ. وقال ابن عباس رضي الله عنهما لها سابقون سبقت لهم السعادة. حدثنا علي قال حدثنا شعبة قال حدثنا يزيد الرشق قال سمعت مطرف بن عبد الله بن الشقيق يحدث عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله أيعرف أهل الجنة من أهل النار؟ قال نعم. قال فلما يعمل العاملون؟ قال كل يعمل لما خلق له أو قال لما يسر له. باب الله أعلم بما كانوا عاملين. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن ابي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اولاد المشركين فقال الله اعلم بما كانوا عاملين. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال واخبرني عطاء بن يزيد انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ضلال المشركين فقال الله اعلم بما كانوا عاملين. حدثني اسحاق قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن همام عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا ويولد على الفطرة إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه كما تنتجون البهيمة هل تجدون فيها من جذعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها؟ قالوا يا رسول الله أفرأيت من يموت وهو صغير؟ قال الله أعلم بما كانوا عاملين. باب قوله وكان أمر الله قدرا مقدورا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسأل المرأة طلاق اختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح فإن لها ما قدر لها. حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا اسرائيل عن آسف عن ابي عثمان عن اسامه رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم اذ جاءه رسول احدى بناته وعنده سعد وابي بن كعب ومعاذ ان ابنها يجود بنفسه فبعث اليها لله ما اتى ولله ما اعطى كل باجل فلتصبر ولتحتسب. حدثنا حبان موسى قال اخبرنا عبد الله قال حدثنا يونس عن الزهري قال اخبرني عبد الله بن محيريز الجمحي ان ابا سعيد الخدري رضي الله عنه اخبره انه بينما هو جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل من الانصار فقال يا رسول الله انا نصيب سبيا ونحب المال كيف ترى في العزل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم او انكم لتفعلون ذلك؟ لا عليكم الا تفعلوا فانه ليست نسمه كتب الله ان تخرج الا هي كائنه. حدثنا موسى بن مسعود قال حدثنا سفيان عن الاعمش عن ابي وائل عن حذيفه رضي الله عنه قال لقد خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم خطبه ما ترك فيها شيء الى قيام الساعه الا ذكره علمه من علم وجهله من جهل ان كنت لا ارى الشيء قد نسيته فاعرف ما يعرف الرجل اذا غاب عنه فرآه فعرفه. حدثنا عبدان عن ابي حمزه عن الاعمش عن سعد بن عبيده عن ابي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عود ينفث في الارض فقال ما منكم من احد الا قد كتب مقعده من النار او من الجنه. فقال رجل من القوم الا نتكل يا رسول الله؟ قال لا اعملوا فكل ميسر. ثم قرأ فاما من اعطى واتقى الايه. باب الاعمال بالخواتيم. حدثنا حبان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه قال شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل ممن معه يدعي الاسلام هذا من اهل النار. فلما حضر القتال قاتل الرجل من اشد القتال فكثرت به الجراح فاثبتته فجاء رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ارايت الذي تحدث انه من اهل النار قد قاتل في سبيل الله من اشد القتال فكثرت به الجراح فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما انه من اهل النار. فقال بعض المسلمين يركب فبينهم على ذلك اذ وجد الرجل الم الجراح فاهوى بيده الى كنانته فانتزع منها ساما فانتحر به فارسل رجال من المسلمين الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله صدق الله حديثك قد انتحر فلان فقد نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فاذن لا يدخل الجنه الا مؤمن فان الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. यानी अल्लाह जल्ल जलालहू इस दीन की खिदमत फाजिर आदमी से भी ले लेता है। इस वजह से तुम अगर दीन की खिदमत कर रहे हो तो उसके ऊपर फ़ख्र मत करना। समझना है अल्लाह तबारक व तआला तुमसे जो दीन की खिदमत ले रहा है
किस कैटेगरी में हो वो तो तुम्हें मालूम नहीं है जी। حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا ابو اسد قال حدثني ابو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه ان رجلا من اعوان المسلمين غناء عن المسلمين في غزوه غزاها مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من احب ان ينظر الى رجل من اهل النار فلينظر الى هذا، فاتبعه رجل من القوم وهو على تلك الحال من اشد الناس على المشركين حتى جرح فاستعجل الموت، فجعل ذبابه سيفه بين ثدييه حتى خرج من بين كتفيه، فاقبل الرجل الى النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا فقال: اشهد انك رسول الله. فقال: وما ذاك؟ قال: قلت لفلان: من احب ان ينظر الى رجل من اهل النار فلينظر اليه، وكان من اعظمنا بلاء عن المسلمين، فعرفت انه لا يموت على ذلك، فلما جرح استعجل الموت فقتل نفسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: ان العبد لا يعمل عمل اهل النار وانه من اهل الجنه، ويعمل عمل اهل الجنه وانه من اهل النار، وانما الاعمال بالخواتيم. باب القاء النذر العبد الى القدر. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن منصور عن عبد الله بن مرة عن ابن عمر رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال: انه لا يرد شيئا وانما يستخرج. यानी नज़र मानने से कोई तो चीज़ तुम्हारे लिए आसान नहीं हो जाएगी, जो होगा तो वही जो तकदीर में लिखा हुआ है जी। حدثنا بشر بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر عن همام بن منبه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ياتي من ادم النذر بشيء لم يكن قد قدرته، ولكن يلقيه القدر وقد قدرته له، استخرج به من البخيل. باب لا حول ولا قوة إلا بالله. حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا خالد بن الحذاء عن أبي عثمان النهدي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فجعلنا لا نسعد شرفا ولا نعلو شرفا ولا نهبط في واد إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير. قال: فدنا منا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غالبا إنما تدعون سميعا بصيرا. ثم قال يا عبد الله بن قيس: ألا أعلمك كلمة هي من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله. باب المعصوم من عصم الله. عاصم مانعا. قال مجاهد: صداع عن الحق يترددون في الضلالة دساها أهواها. حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني ابو سلمة عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما استخلف خليفة الا له بطانتان، بطانة تأمر بالخير وتحثه عليه. यानी हर एक आदमी के साथ दो होते हैं, एक अच्छाई की तरफ खींचने वाला और एक बुराई की तरफ ले जाने वाला. وبطانة تأمر بالشر وتحثه عليه، والمعصوم من عصم الله. باب قول الله: وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، وقوله: لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. وقال منصور بن النعمان عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: وحرم للحبشية وجبا. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن ابن طاووس عن ابي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما رايت شيئا اشبه باللمم مما قال ابو هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله كتب على ابن ادم حظه من الزنا، ادرك ذلك لا محاله. فالزنا العين النظر، ولنا اللسان المنطق، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك ويكذبه. وقال شبابا حدثنا وقاء عن ابن طاووس عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. حدثنا حميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. قال: هي رؤيا عين وليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به إلى البيت المقدس. قال: والشجرة الملعونة في القرآن. قال: هي شجرة زقوم. باب تحاج آدم موسى عند الله تعالى. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثناه بن عمرو عن طاووس قال: سمعت ابا هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتجى ادم وموسى فقال موسى: يا ادم انت ابونا خيبتنا واخرجتنا من الجنه. قال له ادم: يا موسى اصطفاك الله بكلامه وقتلك بيده، اتلومني على امر قدره الله علي قبل ان يخلقني ب40 سنه؟ فحج ادم موسى 3. قال سفيان حدثنا ابو زناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: باب لا مانع لما اعطى الله. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا عبدة بن ابي لبابة عن وراد مولى المغيرة بن شعبة قال: كتب معاوية الى المغيرة: اكتب الي ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خلف الصلاة. فاملى علي المغيرة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خلف الصلاة: لا اله الا الله وحده لا شريك له، اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وقال ابن جريج: اخبرني عبدة ان وراد اخبره بهذا، ثم وفدت بعد الى معاوية فسمعته يامر الناس بذلك القول. باب من تعوذ بالله من درك الشقاء وسوء القضاء، وقوله: قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن سمين عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذوا بالله من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء. باب يحول بين المرء وقلبه.
حدثنا محمد بن مقاتل ابو الحسن قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا موسى بن عقبه عن سالم بن عبد الله رضي الله عنه قال كثيرا مما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف لا ومقلب القلوب. حدثنا علي بن حسين وبشر بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن سياد خبأت لك خبيئة قال الدخ قال اخسأ فلن تعدو قدرك. قال عمر رضي الله عنه إذن لي فأضرب عنقه قال دعه إن يكن هو فلا تفيقه وإن لم يكن هو فلا خير لك في قتله. باب قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا فضع. وقال مجاهد لفاتنين بمضلين إلا من كتب الله أنه يصلى الجحيم قدر فهدى قدر الشقاء والسعادة وهدى الأنعام لمرافعها. حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنبلي قال اخبرنا النضر قال حدثنا داوود بن ابي الفرات عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر ان عائشه رضي الله عنها اخبرته انها سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فقال كان عذابا يبعثه الله على من يشاء فجعله الله رحمة للمؤمنين. ما من عبد يكون في بلدة يكون فيه ويمكث فيه لا يخرج من البلدة صابرا محتسبا يعلم انه لا يصيب الا ما كتب الله له الا كان له مثل اجر الشهيد. باب قوله وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لو ان الله هداني لكنت من المتقين. حدثنا ابو النعمان قال حدثنا جرير بن حازم عن ابي اسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق يقول معنا التراب وهو يقول والله لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا فانزلا سكينه علينا وثبت الاقدام ان لاقينا والمشركون قد بغوا علينا اذا ارادوا فتنه ابينا. بسم الله الرحمن الرحيم. किताब ईमान व नुजूर. ईमान और नुजूर को मुसन्निफ रहमतुल्लाह ताला अलैहि अब यहाँ से बयान करें। ईमान माने यमीन के माने आते कसम खाने के और नुजूर के माने आते मन्नत मानने के। अगर किसी ने कोई मन्नत मानी कि अगर मेरा ये काम हो गया तो 2 रकात पढ़ूंगा, ये नज़र है, तो इसके अहकाम क्या है वो। और दूसरा है कसम खाता है वल्लाह है बिल्लाह तिल्लाह वगैरह के ज़रिए से, तो उसके क्या है यमीन के 3 किस्म है। एक को तो यमीन गुमूस कहा जाता है। गुमूस गमसुन के माने आते पानी में डूब जाने का, यानी जो आदमी जानबूझकर झूठी कसम खाता है वो अल्लाह तबारक व तआला के नाम को इतना ख़राब इस्तेमाल करता है, गुनाह में डूब जाता है कि कितना ही उसके लिए फ़िदिया मुकर्रर किया जाए वो फ़िदिया अदा नहीं हो सकता। हाँ, तौबा से तो वो माफ़ हो सकता है। इस वजह से यमीन गुमूस के लिए कोई फ़िदिया नहीं, सिर्फ तौबा है। और दूसरा यमीन मुनक़िदा, यानी वो कसम जो मुनक़िद हो जाती है। फिर तीसरी बात यह है कि सिर्फ कसम खाना हो तो अल्लाह के ज़ात की या अल्लाह के सिफ़ात की कसम खानी चाहिए। तेरी कसम, मेरी कसम, तेरे जान की कसम, मेरे जान की कसम, इस किस्म की कसम नहीं खानी चाहिए। जी। باب قول الله لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان الى قوله تشكرون. حدثنا محمد بن مقاتل ابو الحسن قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها ان ابا بكر لم يكن يحنث في يمين قط حتى انزل الله كفاره اليمين وقال لا احلف على يمين فرايت غيرها خيرا منها الا اتيت الذي هو خير وكفرت عن يمين. حدثنا ابو النعمان محمد بن الفضل قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا الحسن قال حدثنا عبد الرحمن بن سمره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن سمره لا تسأل الإمارة فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها। यानी कभी इमारत का मुतालबा मत करो कि मुझे सरदार बना दिया जाए, मुझे अमीर बना दिया जाए। जी। وإن أوتيتها من غير مسألة وعنت عليها وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن ابي برده عن ابيه رضي الله عنه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم في رهط من الاشعريين استحمله فقال والله لا احمله। ये हदीस में पहले कई मरतबा गुजरी थी कि वो अशरीन के साथ आए थे। अशरीन आए थे कुछ मुतालबा करने के लिए, मांगने के लिए कि हमें कहीं का सरदार बना दिया जाए, और हजरत अबू मूसा अशरी जो थे वो वैसे ही आ गए थे। जी। فقال والله لا احملكم وما عندي ما احملكم عليه قال ثم لبثنا ما شاء الله ان نلبث ثم أتي ب3 زوج غير ذراع فحملنا عليها فلما انطلقنا قلنا أو قال بعضنا والله لا يبارك لنا. أتينا النبي صلى الله عليه وسلم نستحمله فحلف أن لا يحملنا ثم حملنا فارجعوا بنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنذاكره فأتيناه فقال ما أنا حملتكم بل الله حملكم وإني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير أو قال أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني.
حدثني اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا ابو هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن الاخرون السابقون يوم القيامه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لان يلج احدكم بيمينه في اهله اعتم له عند الله من ان يعطي كفارته التي افترض الله عليه. حدثنا اسحاق بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا معاويه عن يحيى عن كلمه عن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استلج في اهله بيمين فهو اعظم اثما ليس تغني الكفاره. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم وايم الله. حدثنا قتيبة بن سعيد عن اسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وامر عليه اسامه بن زيد فطعن بعض الناس في امرته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن كنتم تطعنون في امرأته فقد كنتم تطعنون في امرأة أبيه من قبل وأيم الله إن كان لخليقا للإمارة وإن كان لمن أحب الناس إلي وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده. باب كيف كان يمين النبي صلى الله عليه وسلم. وقال سعد رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده. وقال أبو قتادة رضي الله عنه قال أبو بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم لا الله إذن يقال والله وبالله وتالله. इन सब अल्फाज के जरिए से कसम मुनक़िद हो जाएगी. حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان المسمى عقبة عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنه قال كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب. حدثنا موسى قال حدثنا ابو عوانة عن عبد الملك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا هلك قيصر فلا قيصر بعده واذا هلك كسرى فلا كسرى بعده والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعبان عن الزهري قال اخبرني سعيد بن المسيب ان ابا هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا هلك كسرى فلا كسرى بعده واذا هلك قيصر فلا قيصر بعده والذي نفس محمد بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. حدثني محمد قال اخبرنا عبده عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني حيوة قال حدثني أبو عقيل زهرة بن معبد أنه سمع جده عبد الله بن هشام رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب فقال له عمر يا رسول الله لا أنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا والذي نفسي بيدي حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر وإنه الآن والله لا أنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ये वो हदीस है जो पहले बताया था कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन अहली। उस सूरत में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मौजूद थे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सहाबा थे, वो हमारी तरह तो थे नहीं, झूठ बोलते। तो उन्होंने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं जब सोचता हूँ कि मुझे आपके माल से ज़्यादा मोहब्बत है या आपसे ज़्यादा मोहब्बत है तो मेरा दिल फैसला कर देता है आपसे मोहब्बत है, इसीलिए मैंने सारा माल मक्का में छोड़ दिया और आपके पास आ गया। और इसी तरीके से जब मैं सोचता हूँ मेरे माँ बाप आपसे ज़्यादा मुझे पसंद है या आप, तो उसमें भी मैं फ़ैसला कर लेता हूँ कि मुझे आप माँ बाप से भी ज़्यादा पसंदीदा है। लेकिन जब मैं अपनी जान को आपके मुकाबले में पेश करता हूँ कि मुझे मेरी जान ज़्यादा पसंद है या हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान ज़्यादा पसंद है, तो मैं फ़ैसला नहीं कर सकता और ये लगता है कि शायद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान से ज़्यादा मुझे अपनी जान प्यारी है। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। फिर थोड़ी देर के बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब मैं ये महसूस करता हूँ कि मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा आपकी जान पसंदीदा है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल-आन या उमर, ए उमर इस वक्त तुम्हारा ईमान पूरा हुआ, कामिल हुआ। समझ में? अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि थोड़ी देर में हज़रत उमर ने कैसे फ़ैसला किया। तो हो सकता है कि हज़रत उमर ने गौर किया हो, सोचा हो और सोचने के बाद तय किया हो कि अब सबसे ज़्यादा महबूब मुकाबला कभी आ जाएगा तो अपने जान की भी हम बाजी लगा देंगे और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नुसरत फरमाएंगे। या ये भी हो सकता है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तसर्रुफ़ किया हो, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की हो, उस दुआ की बरकत से हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ये दर्जा हासिल हो गया हो। जी। حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما انهما اخبراه ان رجلين اختصما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال احدهما اقض بيننا بكتاب الله وقال الاخر وهو افقههما
अजल या रसूल अल्लाह यक़दी बैनना बिकिताबिल्लाह वअज़न ली अतकल्लम قال إن ابني كان عسيفا على هذا قال مالك والعسيف الأجير زنى بامرأته فأخبروني أن على ابني الرجم فابتديت منه ب100 شاة. ये वो वाक़या है कि एक लड़के एक आदमी को क्या किसी जगह पर काम करने के लिए भेजा था, उसने उसी मालिकिन के साथ ही गड़बड़ कर दी। लोगों ने कहा कि तेरे बेटे को तो मार डाला जाएगा, उसमें ज़िना करने की वजह से पत्थर मार मार कर मार डालेंगे। तो उसने कहा क्या करो, कहा कि इतने जानवर दे दो। तो इस तरीके से जो मसला हुआ था वो है जी। मेरे बेटे के ऊपर तो शादीशुदा नहीं है, इसलिए 100 कोड़े लगेंगे बस। यानी तुमसे जो गनम और जारिया ली है उन्होंने, वो सब तुम्हें वापस मिलेगी। وجد ابنه بيئة وغربه عاما وأمر أنيسا الأسلمية أن يأتي امرأة الآخر فإن اعترفت رجمها فاعترفت فرجمها. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب قال حدثنا شعبة عن محمد بن أبي يعقوب عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيتم إن كان أسلم وغفار ومزينة وجهينة خيرا من تميم وعامر بن سعسعة وغطفان وأسد خافوا وخسروا قالوا نعم فقال والذي نفسي بيده إنهم خير منهم. حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عروه عن ابي محمد الساعدي رضي الله عنه انه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل عاملا فجاءه العامل حين فرغ من عمله فقال يا رسول الله هذا لكم وهذا اهدي لي فقال له यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को आमिल बनाया था, वो वहाँ से आया और आकर कहा कि ये मुझे अपना हदिया मिला है और ये आपका क्या है, गवर्नमेंट के पैसे हैं, मैं आपको पेश करता हूँ जी। أفلا قعدت في بيت أبيك وأمك فنظرت أيهدى لك أم لا؟ ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية بعد الصلاة فتشهد وأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فما بال العامل نستعمله فيأتينا فيقول هذا من عملكم وهذا أوذيني. أفلا قعد في بيت أبيه وأمه فنظر هل يهدى له أم لا؟ فوالذي نفس محمد بيده لا يقول أحدكم منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه، إن كان بعيرا جاء به له رغاء، وإن كانت بقرة جاء بها لها خوار، وإن كانت شاة جاء بها تيعر فقد بلغت. فقال أبو حميد ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده حتى إنا لا ننظر إلى عفرة إبطيه. قال أبو حميد وقد سمع ذلك بعيد زيد بن ثابت من النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولا ضحكتم قليلا. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن المعروض عن أبي ذر رضي الله عنه قال انتهيت إليه وهو يقول في ظل الكعبة هم الأخسرون ورب الكعبة هم الأخسرون ورب الكعبة. قلت ما شأني أيرى في شيء ما شأني؟ فجلست وهو يقول ما استطعت أن أسكت وتغشاني ما شاء الله فقلت من هم بأبي أنت وأمي يا رسول الله؟ قال الأكثرون أموالا إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا. حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعبة قال حدثنا ابو زناد عن عبد الرحمن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سليمان لا اطوفن الليله على 90 امراه كلهن تاتي بفارس يجاهد في سبيل الله. فقال له صاحبه قل ان شاء الله، فلم يقل ان شاء الله، فطاف عليهن جميعا فلم تحمل منهن الا امراه واحده جاءت بشق رجل. وايم الذي نفس محمد بيده لو قال ان شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا اجمعون. حدثنا محمد قال حدثنا ابو الاحوص عن ابي اسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال اهدي الى النبي صلى الله عليه وسلم سرقه من حرير فجعل الناس يتداولونها بينهم ويعلمون من حسنها وولينها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتعجبون منها؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال والذي نفسي بيده لمناديل سعد في الجنه خير من هذا. قال ابو عبد الله لم يقل شعبة واسماعيل عن ابي اسحاق والذي نفسي بيده. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروه بن الزبير ان عائشه رضي الله عنها قالت ان هند بنت عتبه بن ربيعه قالت يا رسول الله ما كان مما على ظهر الارض اهل اخباء او قال خباء احب الي ان يذلوا من اهل اخبائك او قال خبائك شكا يحيى ثم اصبح اليوم اهل اخباء او قال خباء احب الي ان يعزوا من اهل اخبائك او خبائك. ये वो हदीस है जो पहले तुम्हारे सामने गुजरी कि अबू सुफियान की बीवी है और वो कहते थे कि सबसे पहले आपका घर मुझे सबसे ज़्यादा नापसंद था, आपका चेहरा मुझे सबसे ज़्यादा नापसंद था, लेकिन अब मैं मुसलमान हो गई हूँ तो मुसलमान होने के बाद सबसे ज़्यादा पसंदीदा चेहरा, सबसे ज़्यादा पसंदीदा घर है तो वो आपका है।
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وايضا والذي نفس محمد بيده قالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل مسكين فهل علي حرج ان اطعم من الذي له؟ قال لا الا بالمعروف. حدثنا احمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثنا ابراهيم عن ابيه عن ابي اسحاق قال سمعت عمرو بن ميمون قال حدثني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم مضيف ظهره الى قبة من علم اليمان اذ قال لاصحابه اترضون ان تكونوا ربع اهل الجنة؟ قالوا بلى. قال افلم ترضوا ان تكونوا ثلث اهل الجنة؟ قالوا بلى. قال فوالذي نفس محمد بيده اني لارجو ان تكونوا نصف اهل الجنة. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وكأن الرجل يتقالها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. حدثنا اسحاق قال حدثنا حبان قال حدثنا حمام قال حدثنا قتادة قال حدثنا انس بن مالك رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتموا الركوع والسجود فوالذي نفسي بيده اني لاراكم من بعد ظهري اذا ما ركعتم واذا ما سجدتم. حدثنا اسحاق قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن انس بن مالك رضي الله عنه ان امرأة من الانصار اتت النبي صلى الله عليه وسلم معها اولاد لها فقال والذي نفس بيده انكم لاحب الناس الي قالها 3 مرات. باب لا تحلفوا بآبائكم अपने बाप की कसम नाम की कसम नहीं खानी चाहिए. حدثنا عبد الله بن مسعود عن مالك النافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ادرك عمر بن الخطاب وهو يسير في ركب يحلف بابيه فقال الا ان الله ينهاكم ان تحلفوا بابائكم وان كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال سالم قال ابن عمر رضي الله عنه سمعت عمر يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله ينهاكم ان تحلفوا بابائكم. قال عمر رضي الله عنه فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاكرا ولا آخرا. وقال مجاهد او اثرة من علم ياثر علما تابعه الطير والزبيدي واسحاق الكلبي عن الزهري. وقال ابن عيينة ومعمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما سمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب عن ايوب عن ابي قلابة والقاسم التميمي عن زهد قال كان بين هذا الحي من جر وبين الاشعريين ود واخاء فكنا عند ابي موسى الاشعري فقرب اليه طعام فيه لحم دجاج وعنده رجل من بني تيم الله احمر كانه من الموالي فدعاه الى الطعام فقال اني رايته ياكل شيئا فقدرته فحلفت ان لا اكله فقال قم فلو حدثك عن ذاك إني أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفر من الأشعريين نستحمله فقال والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم عليه. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بذهب إبل فسأل عنه فقال أين النفر الأشعريون؟ فأمر لنا ب5 ذود غري الذراع فلما انطلقنا قلنا ما صنعنا؟ حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحملنا وما عندهم ما يحملنا ثم حملنا تغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه والله لا نفلح ابدا. فرجعنا اليه فقلنا له انا اتيناك لتحملنا فحلفت لا تحملنا وما عندك ما تحملنا. قال اني لست انا حملتكم ولكن الله حملكم والله لا احلف على يمين ترى غيرها خيرا منها الا ابيك الذي هو خير ما تحللتها. باب لا يحلف بالله والعزى ولا بالطواغيت. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال اخبرنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف فقال في حلفه بالله والعزى فليقل لا اله الا الله ومن قال لصاحبه تعال اقامرك فليتصدق. باب من حلف على الشيء وان لم يحلف. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب وكان يلبسه فيجعل فصه في باطن كفه فصنع الناس ثم انه جلس على المنبر فنزعه فقال اني كنت البس هذا الخاتم واجعل فصه من داخل فرمى به ثم قال والله لا البسه ابدا فنبذ الناس خواتيمه. باب من حلف بملة سوى الاسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بالله والعزى فليقل لا اله الا الله ولم ينسوه الى الكفر. حدثنا معل بن اسد قال حدثنا وهيب عن ايوب عن ابي قلابة عن ثابت بن الضحاك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير ملة الاسلام فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم ولعن المؤمن كقتله ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله. باب لا يقول ما شاء الله وشئت وهل يقول انا بالله ثم بك. قال عمرو بن عاصم حدثنا حمام قال حدثنا اسحاق بن عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي عمرو ان ابا هريره رضي الله عنه حدثه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان 3 في بني اسرائيل اراد الله ان يبتليهم فبعث ملكا فاتى الابرص فقال تقطعت بي الحبال فلا بلغني الا بالله ثم بك فذكر الحديث.
باب قول الله تعالى واقسموا بالله جهد ايمانهم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما قال ابو بكر والله يا رسول الله لا تحدثني بالذي اخطات في الرؤيا قال لا تقسم. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن الاشعث عن معاويه بن سعيد بن مقرن عن البراء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثني محمد بن بشار قال حدثنا ابو قال حدثنا شعبة عن الاشعث عن معاويه بن سعيد بن مقرن عن البراء رضي الله عنه قال امرنا النبي صلى الله عليه وسلم بابرار المقسم. حدثنا احمد بن عمر قال حدثنا شعبة قال اخبرنا عاصم الاحول قال سمعت ابا عثمان يحدث عن اسامه رضي الله عنه ان ابنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ارسل اليه ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم اسامه وسعد وابي او قال ابي ان ابني قد احتضر فاشهدنا فارسل يقرا السلام ويقول ان لله ما اخذ وما اعطى وكل شيء عنده مسمى قد تصبر وتحتسب ولنحتسب فارسلت اليه تقسم عليه فقام وكنا معه فلما قال رفيع اليه فاقعده في حجره ونفس الصبي تقاعقه فقالت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سعد ما هذا يا رسول الله فقال هذه رحمه يضعها الله في قلوب من يشاء من عباده وانما يرحم الله من عباده الرحماء. حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لاحد من المسلمين ثلاث من الولد تمسه النار الا تحله القسم. अगर किसी आदमी के 3 बच्चे का इंतकाल हो गया है और उसके ऊपर उसने सब्र किया है तो حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا ابو قال حدثنا شعبة عن معبد بن خالد قال سمعت حارثة بن وهب يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الا ادلكم على اهل الجنه كل ضعيف متضاعف لو اقسم على الله لابره واهل النار كل جواد عتل مستكبر. باب اذا قال اشهد بالله او شهدت بالله तो भी उसके जरिए से कसम मुनक़िद हो जाएगी. حدثنا سعد بن حسين قال حدثنا شيبان عن منصور عن ابراهيم عن ابي عن عبد الله رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم اي الناس خير قال قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهاده احدهم يمينه ويمينه شهادته. قال ابراهيم وكان اصحابنا ينهون ونحن غلمان ان يحلف بالشهاده والعهد. باب عهد الله. حدثني محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي عن شعبة عن سليمان ومنصور وعن ابي وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين كاذبه ليقطع بها مال رجل مسلم او قال اخيه لقي الله وهو عليه غضبان فانزل الله تصديقه ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا. قال سليمان في حديثه فمر الاشعث بن قيس فقال ما يحدثكم عبد الله قالوا له فقال الاشعث نزلت في وفي صاحب لي في بئر كانت بيننا. باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلامه. وقال ابن عباس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اعوذ بعزتك. وقال ابو هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى رجل بين الجنه والنار فيقول يا ربي اصرف وجهي عن النار لا وعزتك لا اسالك غيرها. قال ابو سعيد رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله لك ذلك وعشرة امثاله. وقال ايوب عليه السلام وعزتك لا غنى بي عن بركتك. حدثنا عدو قال حدثنا شيبان قال حدثنا قتادة عن انس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه فتقول قد وعزتك ويسوى بعضها الى بعض. رواه شعبة قتادة. باب قول الرجل لعمر الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما لعمرك لعيشك. حدثنا الأويسي قال حدثنا ابراهيم عن صالح عن ابن شهاب حدثنا حجاج قال حدثنا عبد الله بن عمر النميري قال حدثنا يونس قال سمعت زهرية قال سمعت عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله ابن عبد الله عن حديث عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل مثل ما قالوا فبرأها الله وكل حدثني طائفة من الحديث. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فاستعذر من عبد الله بن أبي فقام أسيد بن حذير فقال لسعد بن عبادة لعمر الله لنقتلنه. باب لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال اخبرني ابي عن عائشه رضي الله عنها لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم قالت انزلت في قوله لا والله وبلا والله. यानी किसी आदमी की आदत हो ला बला खुदा की कसम कहने की उनके मुतल्लिक है ये. باب اذا حدث ناسيا في الايمان. وقول الله وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به. وقال لا تؤاخذني بما نسيت. حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا بشر قال حدثنا قتادة قال حدثنا زرارة بن أوفى عن ابي هريرة رضي الله عنه يرفعه قال ان الله تجاوز لامتي عما وسوست او قال حدثت به ان यानी दिल में जो वसवसे आते हैं उस वसवसे पर गिरफ्त नहीं होगी ये ما لم تعمل به او تكلم. حدثنا عثمان بن الهيثم او محمد عنه عن ابن جرير قال سمعت ابن شهاب يقول حدثني عيسى بن طلحه ان عبد الله بن عبد بن عاص رضي الله عنهما حدثه ان النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو يخطب يوم النحر قام اليه رجل فقال كنت احسب يا رسول الله كذا وكذا قبل كذا وكذا ثم قام اخر
فقال يا رسول الله كنت احسب كذا وكذا قبل كذا وكذا لهؤلاء الثلاث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج لهن كلهن يومئذ، وما سئل يومئذ عن شيء الا قال افعل ولا حرج. حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابو بكر عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم زرت قبل ان ارمي، قال لا حرج. قال اخر حلقت قبل ان اذبح، قال لا حرج. قال اخر ذبحت قبل ان ارمي، قال لا حرج. حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا ابو اسامه قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا دخل المسجد يصلي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحيه المسجد، فجاء فسلم عليه فقال له ارجع فصلي فانك لم تصلي، فرجع فصلى ثم سلم فقال وعليك ارجع فصلي فانك لم تصلي. قال في الثالثه فاعلمني، قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر وقرأ بما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع رأسك حتى تعدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تستوي قائما، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. حدثني قروة بن أبي المغراء قال حدثنا علي بن مسلم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت هزم المشركون يوم أحد هزيمة تعرف فيهم، فصاح إبليس أي عباد الله وفراقهم، فرجعت أولاهم فاجتلدت هي وأخراهم، فنظر حذيفة بن اليمان فإذا هو بأبيه فقال أبي فوالله من حجزوا حتى قتلوه. فقال حذيفة غفر الله لكم. قال عروة فوالله ما زالت في حذيفة منها بقية حتى لقي الله. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا ابو اسامه قال حدثني عوف عن خلاس ومحمد عن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اكل ناسا وهو صائم فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. حدثنا ادم بن ابي اياس قال حدثنا ابن ابي ذئب عن الزهري عن الاعرج عن عبد الله بن بحيرة رضي الله عنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم فقام في الركعتين الاوليين قبل ان يجلس فمضى في صلاته، فلما قضى صلاته انتظر الناس تسليمه فكبر فسجد قبل ان يسلم، ثم رفع راسه ثم كبر وسجد ثم رفع راسه وسلم. حدثنا اسحاق بن ابراهيم وسمع عبد العزيز بن عبد الصمد قال حدثنا منصور عن ابراهيم عن القمة عن ابي مسعود رضي الله عنه ان النبي الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاه الظهر فزاد او نقص منها. قال منصور لا ادري ابراهيم وهب ام القمة. قال قيل يا رسول الله اقصرت الصلاه ام نسيتها؟ قال وما ذاك؟ قالوا صليت كذا وكذا. قال فسجد بهم سجدتين ثم قال هاتان السجدتان لمن لا يدري زاد في الصلاه او نقص فتحرى صواب ويتم ما بقي ثم يسجد سجدتين. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال اخبرني سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس فقال حدثنا ابي بن كعب انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا. قال كانت الاولى من موسى نسيانا. قال ابو عبد الله كتب الي محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا ابن عون عن الشعبي قال البراء بن عازب رضي الله عنه وكان عندهم ضيف لهم فامر اهله ان يذبحوا قبل ان يرجع ليأكل ضيفهم، فذبحوا قبل الصلاه فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فامره ان يعيد الذبح. فقال يا رسول الله عندي عناق لبن هي خير من شعبي لحمه. وكان ابن عون يقف في هذا المكان عن حديث الشعبي ويحدث عن محمد بن سيرين بمثل هذا الحديث ويقف في هذا المكان ويقول لا ادري ابلغت الرخصه غيره ام لا. ورواه ايوب عن ابن سيرين عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الاسود بن قيس قال سمعت جندبا رضي الله عنه قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم عيد ثم خطب ثم قال من ذبح فليبدل مكانها ومن لم يكن ذبح فليذبح بسم الله. باب اليمين الغموس. ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها الى عذاب عظيم دخلا مكرا وخيانه. حدثنا محمد بن قادر قال اخبرنا النضر قال اخبرنا شعبة قال حدثنا خلاص قال سمعت الشعبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبائر الاشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. باب قول الله ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا الى قوله ولهم عذاب اليم، وقوله ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم الآية، وقوله ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا الآية، وقوله وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها الآية. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانة عن الاعمش عن ابي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبرك ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان، فانزل الله تصديق ذلك ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا الى اخر الايه. فدخل الاشعث بن قيس فقال ما حدثكم ابو عبد الرحمن؟ فقالوا كذا وكذا. فقال في انزلت كانت لي بئر في أرض ابن عم لي فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بينتك أو يمينه؟ قلت إذا يحلف عليها يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر وهو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان. باب اليمين فيما لا يملك وفي المعصية واليمين في الغضب.
حدثني محمد بن علي قال حدثنا ابو سلمة عن بريد بن عبد الله عن ابي هريره عن ابي موسى رضي الله عنه قال ارسلني اصحابي الى النبي صلى الله عليه وسلم اساله الحبلان فقال والله لا احملكم على شيء وافقته وهو غضبان فلما اتيته قال انطلق الى اصحابك فقل ان الله او قال ان رسول الله يحملكم. حدثنا عبد العزيز قال حدثنا ابراهيم عن صالح عن ابن شهاب وحدثنا حجاج قال حدثنا عبد الله بن عمر النميري قال حدثنا يونس بن يزيد الايلي قال سمعت زهري قال سمعت عمر بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها اهل الافك ما قالوا فبرأها الله مما قالوا كل حدثني طائفه من الحديث فانزل الله إن الذين جاءوا بالإفك العشر الآيات كلها في براءته. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وكان ينفق على مستح لقرابة منه والله لا أنفق على مستح شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة فأنزل الله ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى الآية. قال أبو بكر بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي فرجع إلى مستح النفقة التي كان ينفق عليه وقال والله لا أنزعها عنه أبدا. حدثنا ابو بكر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ايوب عن القاسم عن زهد قال كنا عند ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من الاشعريين فوافقته وهو غضبان فاستحملناه فحلف ان لا يحملنا ثم قال والله ان شاء الله لا احلف على يمين فارى غيرها خيرا منها الا ابيكم الذي هو خير وتحللتها. باب اذا قال والله لا اتكلم اليوم فصلى او قرأ او سبح او كبر او حمد او هلل فهو على نيته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم افضل الكلام اربع سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. وقال ابو سفيان رضي الله عنه كتب النبي صلى الله عليه وسلم الى هرقل تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم. وقال مجاهد كلمه التقوى لا اله الا الله. حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعبان بن زهري قال اخبرني سعيد بن المسيب عن ابي رضي الله عنه قال لما حضرت ابا طالب الوفاه وجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قل لا اله الا الله كلمه وحاج لك بها عند الله. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمود بن فضل قال اخبرنا عمارة بن القعقاعي عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان عن اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. حدثنا موسى بن اسماعيل قال दो मरतबा आ गई तीसरी मरतबा आखिरी आएगी जी. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الاعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت اخرى من مات يجعل لله ندا ودخل النار وقلت اخرى من مات لا يجعل لله ندا ودخل الجنة. باب من حلف ان لا يدخل على اهله شهرا وكان شهر 29. حدثنا عبد الله यानी पहली तारीख से है तो चाहे 29 दिन का महीना हो या 30 का हो पूरा महीना कहा जाएगा और अगर दरमियान से बैठा है तो फिर उस सूरत में 30 दिन पूरे करने पड़ेंगे जी. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن بلال عن حميد عن انس رضي الله عنه قال على رسول الله صلى الله عليه وسلم في النساء وكانت فكت رجله فاقام في مشروبة 29 ليلة ثم نزل. देखो दो हदीसें गड़बड़ कर दी जी. فقالوا يا رسول الله أريت شهرا قال إن الشهر يكون 29. باب إن حلف أن لا يشرب نبيذا فشرب اقتراء أو سكنا أو عسيرا لم يحدث بقول بعض الناس وليست هذه بأمرية عنده. حدثني علي سمع عبد العزيز بن ابي حازم قال اخبرني ابي عن سهل بن سعد رضي الله عنهما ان ابا اسيد رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم اعرس فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لعرسه فكانت العروس خادمه فقال سهل للقوم هل تدرون ما سقته؟ قال القات له تمرا في طور من الليل حتى اصبح عليه فسقته اياه. حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا اسماعيل بن ابي خالد عن الشعبي عن كلمه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن سوده رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها ثم ما زلنا ننبذه فيه حتى صار شنا. باب اذا حلف ان لا يأتدم فاكل تمرا بخبز وما يكون منه الأذن. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عبيس عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت ما شبع على محمد صلى الله عليه وسلم من خبز بر مأذوب 3 أيام حتى لحق بالله. فقال ابن كثير اخبرنا سفيان قال حدثنا عبد الرحمن عن ابيه انه قال لعائشه رضي الله عنها بهذا. حدثنا ابو قتيبة بن سعيد عن مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه انه سمع انس بن مالك رضي الله عنه قال قال ابو طلحه لام سليم لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا اعرف فيه الجوع فهل عندك من شيء؟ فقالت نعم فاخرجت اقراصا من شعير ثم اخذت حمارا لها فنفت الخبز ببعضه ثم ارسلتني الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه الناس فقمت عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسلك ابو طلحه؟ فقلت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه قوموا فانطلقوا
وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته فقال أبو طلحة يا أم سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس عندنا من الطعام ما نطعمهم. فقالت الله ورسوله أعلم. فانطلق أبو طلحة حتى لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة حتى دخلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلمني يا أم سليم ما عندك؟ فأتت بذلك الخبز. قال فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك الخبز فخت وعسرت أم سليم عكة لها فأدمته. ثم قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول. ثم قال إذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم قال إذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا. ثم قال إذن لعشرة فأكل القوم كلهم حتى شبعوا والقوم 70 أو 80 رجلا. باب النية في الأيمان. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول أخبرني محمد بن إبراهيم أنه سمع الحوت بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله وإلى رسوله فهجرته إلى الله وإلى رسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. باب إذا أهدى ماله على وجه الذل والتواب. حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عبد الرحمن بن عبد الله عن عبد الله بن كعب بن مالك وكانت قائله كعب بن ماليه حين عمي قال سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه في حديثه وعلى الثلاثه الذين خلفوا فقال في اخر حديثه ان من توبتي ان انخلع من مالي صدقه الى الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم امسك بعض مالك فهو خير لك. باب اذا حرم طعاما. وقوله يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. وقوله يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. حدثني الحسن بن محمد قال حدثنا الحجاج عن ابن جريج قال زعم عطاء انه سمع عبيد بن عمر يقول سمعت عائشه تزعم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش ويشرب عندها عسلا فتواصيت ان انا وحفصه ان ايتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فتقول اني اجد منك ريح مغافير اكلت مغافير فدخل على احداهما فقالت ذلك له فقال لا بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود له. فنزلت يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك إلى قوله إن تتوبا إلى الله لعائشة وحفصة رضي الله عنهما. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا بقوله بل شربت عسلا. وقال إبراهيم بن موسى عن الشام ولن أعود له وقد حلفت فلا تخبري بذلك أحدا. باب الوفاء بالنذر وقوله يوفون بالنذر. حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا فليح بن سليمان قال حدثنا سعيد بن الحارث انه سمع ابن عمر رضي الله عنه يقول اولم تنهوا عن النذر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره وانما يستخرج بالنذر من البخيل. यानी मन्नत मानने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मन्नत मानने की वजह से बखील से मन्नत के पैसे निकलवाए जाते हैं. जी حدثني خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن منصور قال اخبرنا عبد الله بن مراد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال انه لا يرد شيئا ولكنه يستخرج به من البخيل. حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو زناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ياتي ابن ادم النذر بشيء لم اكن قدرته له ولكنه يلقيه النذر الى القدر قد قدر له فيستخرج الله به من البخيل فيؤتيني عليه ما لم يكن يؤتيني عليه من قبل. باب اثم من لا يفي بالنذر. जो नजर को पूरा न करे उसका गुनाह. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن شعبة قال حدثني ابو جمرة قال حدثنا زهد بن مدرب قال سمعت عمران بن حسين رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم قرني ثم الذين يلونهم قال عمران لا ادري ذكر 2 أو 3 بعد قرنه ثم يجيء قوم ينظرون ولا يكون ويقولون ولا يؤتمنون ويشهدون ولا يستشهدون ويظهر فيهم السمن. باب النذر في الطاعة وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر. الآية. حدثنا ابو معين قال حدثنا مالك عن طلحة بن عبد الملك عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر ان يطيع الله فليطيعه ومن نذر ان يعصيه فلا يعصيه. باب اذا نذر او حلف ان لا يكلم انسانا في الجاهلية ثم اسلم. حدثنا محمد بن مقدم قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عبيد الله بن عمر النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله اني نذرت في الجاهلية ان اعتكف ليلة في المسجد الحرام قال اوف بنذرك. باب من مات وعليه نذر. وأمر ابن عمر رضي الله عنهما امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بقباء فقال صلي عنها. وقال ابن عباس رضي الله عنه نحوه. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن سعد بن عبادة الأنصاري استفتى النبي صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه فتوفيت قبل أن تقضيه فأفتاه أن يقضيه عنها فكانت سنة بعد.
حدثنا عدو قال حدثنا شعبة عن ابي بشر قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما اتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ان اختي نذرت ان تحج وانها ماتت فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان عليها دين اكنت قاضيه؟ قال نعم. قال فقد الله فهو احق بالقضاء. باب النذر فيما لا يملك وفي معصيته. حدثنا ابو عاصم अगर गुनाह की नजर है तो उसको पूरा नहीं करना चाहिए, कफारा दे देना चाहिए. حدثنا ابو عاصم عن مالك عن طلحه بن عبد الملك عن ابي القاسم عن عائشه رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطيعه ومن نذر ان يعصيه فلا يعصيه. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد عن ثابت عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لغني عن تعذيب هذا نفسه ورآه يمشي بين ابنيه. وقال الفزاري यानी मन्नत मानी थी पैदल जाने की, अब चल नहीं सकता था तो अपने दो बेटे थे, दोनों बेटे के कंधे पर हाथ रखकर पैर कर चल रहा था वो. عن حميد حدثني ثابت عن انس رضي الله عنه. حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج عن سليمان الاحول عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا يطوف بالكعبه بسماء او قال غيره فقطعه. حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام ان ابن جريج اخبرهم قال اخبرني سليمان الاحول ان طاووسا اخبره عن ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم وهو يطوف بالكعبه بانسان يقول انسان بخزامه في انفه فقطعها النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم امره ان يقول بيده. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ايوب عن كما عن ابن عباس رضي الله عنه قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب اذا هو برجل قائم فسال عنه فقالوا ابو اسرائيل نذر ان يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. قال عبد الوهاب حدثنا ايوب عن كلمه عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب من نذر ان يصوم اياما فوافق النحر او الفطر. अगर मन्नत मानी और उन दिनों में ईद उल फित्र या जो वो दिनों के रोजे हराम है वो दिन आ गए तो नजर को किस तरह पूरा करेगा वो. حدثني محمد بن ابي بكر المقدمي قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا مسلم وقال قال حدثنا حكيم بن ابي حرة الاسلمي انه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سئل عن رجل نذر ان لا ياتي عليه يوم الا صام فوافق يوم اضحى او فطر فقال لقد كان يكون في رسول الله اسوة حسنة لم يكن يصوم يوم الفطر ولا اضحى ولا يرى صيامهما. यानी उस दिन रोज़ा नहीं रखना चाहिए और फिर दूसरे दिन उसकी कज़ा करनी चाहिए. حدثنا عبد الله بن مسعود قال حدثنا يزيد بن زريع عن يونس عن زياد بن جبير قال كنت مع ابن عمر رضي الله عنه فساله رجل قال نذرت ان اصوم كل يوم ثلاثاء او اربعاء ما عشت فوافقت هذا اليوم يوم النحر فقال امر الله بوفاء النذر ونهينا ان نصوم يوم النحر فاعاد عليه فقال مثله لا يزيد عليه. باب هل يدخل في الايمان والنذور الارض والغنم والزرع والامتعه. وقال ابن عمر رضي الله عنهما قال عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم اصبت ارضا لم اصب ما لقت انفس منه قال ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها. وقال ابو طلحه للنبي صلى الله عليه وسلم احب اموالي الي بروحا هي حياه له مستقبله المسجد. حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ثور بن زيد الديلي عن ابي الغيث مولى بن مطيع عن ابي هريره رضي الله عنه قال